پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر سی ایم سندھ یا ہماری پوری کیبنٹ یا ہمارے دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے ویلکم کیا سی ایم کے بھی وہ یہاں پہ. اور ویسے بھی سندھ میں مہمان نوازی کے طور پر یہ ہمارا حق بنتا تھا کہ اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کریں, اس کی استقبال کریں. تو اسی لیے ہماری کیبنٹ کے سینئر ممبر جو ہیں سعید غنی صاحب جو کراچی ڈویژن کے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں, انہوں نے ان کو ریسیو کیا, اجرا کورٹوں کی پیش کی, اور جو ان کی پولیٹیکل موومنٹ ہے اس میں بھی ہم نے کہا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, لیکن ہم نے یہ ضرور اس کے ساتھ بات کی ہے جو یہاں پہ ان کی صوبائی قیادت ہے علی ماتم صاحب اور ان کے دیگر جو رفقا ہیں, کہ کوئی بھی ایسی ایشو نہ ہو جس سے روڈ راستے بند ہوں یا کوئی وائولیشن ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار کا وقت کا سامنا کرنا پڑے. تو اس وقت تک تو انہوں نے بھی اس پر مکمل طور پر عمل کیا ہے. اور آج سی ایم صاحب حیدرآباد گئے ہوئے تھے, سی ایم کے پی, اور وہاں بھی ان کا مکمل طور پر خیال رکھا گیا, اور جو بھی پولیٹیکل پرامن موومنٹ ہے اس کو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں روکا, کسی بھی پارٹی کی. اور ابھی آپ کچھ بیانات کی بات کر رہے تھے, وہ پتہ نہیں کون سے بیانات ہیں, اگر آپ کہیں تو پھر اس پر میں کچھ کہہ سکوں. میں بالکل میں ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے گوش گزار کر دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جلسے کے اوپر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. جس گراؤنڈ کے اندر جلسے کی اجازت سندھ حکومت نے دی, در حقیقت وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہاں کے ساتھ وہ معاملہ جو ہے وہ مشروط ہے. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی وینس کھڑی ہیں, ہمارا سامان اندر نہیں جانے دیا جا رہا, جلسے کی اجازت انہوں نے دی تھی مگر اب ہمیں داخلے کی اجازت نہیں ہو رہی, اور اگر جلسہ ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم نے ہر صورت کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے محبت کی آڑ میں سازش کی ہے. دیکھیں ابھی تو ہمارے وہ مہمان ہیں اور سب لوگ یہاں پہ ہیں, میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی کوئی اس طرح کی بات, لیکن جو ہم نے بات کہی تھی وہ پوری کی ہے. ہم نے وہ پرمیشن جو ہے وہ دے دی ہے. دیکھیں اس کے پروسیس ہوتے ہیں. واقعی یہ جو انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ ہم باغ جناح میں یا جناح گراؤنڈ میں یہ جلسہ کریں گے, اور وہ ایک فیڈرل اس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن انہوں نے وہاں بھی اپنی فیسز وغیرہ جمع کرا دی ہیں. تو اب اس میں صرف تھا کہ ہماری طرف سے این او سی آئے, اور وہ این او سی ہم نے دے دی ہے. ان کو پرمیشن جو ہے وہ کوئی, دیکھیں فارملٹیز بہت ہوتی ہیں, سیکورٹی تھریٹ ہوتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, اس وجہ سے پولیس کو اپنا کام وہاں کرنا پڑتا ہے, ڈسپوزل اسکواڈ اور دیگر. آپ کو پتہ ہے جب بھی اس طرح کی کوئی موومنٹ ہو تو اس کے لیے جلسے گا وہ پراپر طریقے سے پورا چیک کرنا پڑتا ہے. تو وہ فارملٹیز اپنی جگہ پہ تھی. میں آپ کو ابھی این او سی بھیج دیتا ہوں جو آپ اس کو بیان کر سکتی ہیں, جو ہم نے دے دی ہے. اور دیکھیں اس طرح کی کوئی بھی موومنٹ ہوگی, پرامن موومنٹ ہوگی, اس کو پیپلز پارٹی نہیں روکتی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ غلط بیانی کی, لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے. اور یہ جو جناح گراؤنڈ یا جناح باغ انہوں نے خود مانگا تھا. اگر وہ کوئی اور جگہ کہتے جو ہمارے اس میں تھا تو ظاہر ہے ہم ان کی مکمل پرمیشن دیتے, لیکن یہاں بھی انہوں نے اس کی فارملٹیز پی ٹی آئی کے دوستوں نے پوری کی ہیں. انہوں نے جو فیس ہوتی ہے وہ وہاں جمع کرا دی ہے, تو وہاں بھی ان کو کوئی رکاوٹ ایز سچ نہیں ہے. اور اب اس جو پرمیشنز دی ہیں ہم نے وہ وہی پرمیشن ہے جو ہمیشہ دی جاتی ہے. ان پر اگر وہ عمل کرتے ہیں وہ اپنا کر سکتے ہیں جلسہ, اور ہم تو ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وقتی طور پر یہ جو وہاں پہ موومنٹ ہوئی تھی پولیس کی, وہ اپنی اس چیکنگ کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے اس وقت تک این او سی نہیں تھی, تو میں بھی اس کو کسی نے روکا ہو. اس کے لیے بھی سی ایم صاحب نے سخت احکامات دیے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کے ایشوز میں رکھنا نہ ڈالے.
ठीक है। अभी अभी मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स हैं जो बाकायदा खुद अपनी वीडियो क्लिप्स के ज़रिए ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के अंदर पहुंचा रहे हैं कि एनओसी हमें कहा जा रहा है कि दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही। तो अभी से कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेट प्लान हमने तैयार कर लिया है कि हम जलसा तो हर सूरत करेंगे, लेकिन वो स्ट्रीट मूवमेंट की सूरत में आगे बढ़ेगा। लेकिन इन केस अगर किसी भी सड़क पर ये लोग खड़े हो जाते हैं, वहीं पर जलसा शुरू हो जाता है और खुदा न खासा नक्स अमन का खतरा होता है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी फिर क्या होगी? देखिए, हम तो अभी इनसे बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जलसा का इन्होंने खुद मांगा है, जब उसकी एनओसी मिल गई है तो इनको जलसा नहीं करना चाहिए, असूली तौर पर, सियासी तौर पर भी और वैसे भी, ताकि प्रॉपर तरीके से जलसा कर सकें। अब देखें, वैसे भी पीटीआई बहुत अरसे से कह रही थी कि हमें केपी के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं मिली। अब हमने पीपल्स पार्टी ने इजाजत दे दी है तो इनको अब जलसा करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब इजाज़त उनके पास है, वहाँ पे जलसा भी होगा और पूरे तरीक़ेकार के तहत किया जाएगा अगर पाकिस्तान पीटीआई अपनी इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक पुरअमन तरीक़े से आगे बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ज़्यादा अप्रिशिएट की जा रही है वो ये है कि हर जगह पर जहाँ पर भी सुहेल आफरीदी साहब ने जाने की बात की वहाँ पर उनको जाने दिया गया। लेकिन इसके ऊपर शायबा भी उठ रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी की कुछ नाराज़गी है, इसीलिए अपना हाथ पीटीआई की तरफ बढ़ा रहे हैं ताकि अगर कुछ बात बन पड़े तो ये दोनों सियासी जमातें आगे जाके मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल खड़ी कर सकें। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज जो है खारिज इम्कान नहीं होती, लेकिन ये मैं आपको वजाहत से कह दूं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि हम कोई पीटीआई के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं। ये एक आम सी चीज है जिसको मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है कि जी पीपल्स पार्टी ने पता नहीं क्या कर दिया। ये तो नॉर्मल नॉर्म्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। देखिए, हमारे यहाँ दीगर भी एहतजाज होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, धरने दिए जाते हैं, तो वहां भी उनको इजाजत होती है। सिर्फ इशू जरूर होता है जब रेड जोन को वो क्रॉस करते हैं या वहां आते हैं तो फिर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर रेड जोन में वो होटल भी हैं जहाँ पे हमारे गैर मुल्की खिलाड़ी रहते हैं, तो फिर जरा एक्शन हो जाता है। लेकिन ये जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है तो उस पर एकदम से हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से सीएम साहब या दीगर को सख्त बातें सुनने को पड़ती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। उनको आप प्रॉपर तरीके से टैकल करें और किसी पर भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो हम तो वैसे ही यहाँ करते आए हैं। तो अब ये तो एक मेहमान आ रहे थे और केपी की आवाम का मैंडेट है, हम तो वहां पे अपने केपी के लोगों को ये इज्जत दी है और उनके चीफ मिनिस्टर साहब को ये इज्जत दी है। ये हम तो हमारे लिए नॉर्मल चीज है। पता नहीं क्यों इसको इस तरह की आवाज दी जा रही है कि जी पता नहीं पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफ है। शायद वो तो हमारे बहुत पहले से इख्तलाफ है। पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म की सियासी पुख्तगी देखे हुए एक अरसा गुजर गया, शायद सियासी रवादारी का वो माहौल बाकी रहा ही नहीं, इसलिए पीपल्स पार्टी ने जो एक नॉर्मल जेस्चर भी दिया तो उसके ऊपर भी बड़ी हाइप क्रिएट होगी। अब जरा आते हैं आगे के मामले के ऊपर। आप लोगों ने तो वेलकम कर दिया, लेकिन वहां पर पीटीआई जो बात कर रही है वो यही बात कर रही है कि हम खान साहब के लिए निकले हैं, खान साहब के हुक्म की तामील होगी, और हुक्म की तामील ये है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ उसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल होगी, एहतजाज होगा, पूरा मुल्क जो है वो हम बंद कर देंगे, या चकजई साहब कह रहे हैं। कराची के अंदर या सिंध की हद तक पंजाब ने तो अपना मूड बता दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हम करने देंगे, उसके सिलसिले में रियासत अपना जोर लगाएगी। सिंध की हद तक अगर 8 फरवरी को ये सब कुछ होता है तो फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, मेरी बात हुई थी फिरदौस शमीम नकवी साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो एहतजाज की कॉल है या उस दिन की कॉल है, जी हम तो घरों में रहेंगे, तो आप क्या हमें घरों में भी रहने नहीं देंगे? क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? हम तो चुपचाप मैंने कहा अगर आप चुपचाप अपने घरों में रहेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अभी से रहना शुरू कर दें, अभी से ही 9 फैब जो 8 फैब वो बनाना शुरू कर दें, घरों में रहें, हमें तो कोई उसमें एतराज नहीं। देखिए, इशू क्या है? इशू ये है कि जब आप हड़ताल की कॉल देते हैं, पहिया जाम की कॉल देते हैं, तो क्या होता है?